Hello students, now we are going to start the second part of the database concepts, chapter number 11 in computer science. In the previous video, we discussed about the basics of database, the characteristics of database, what is data, what is information, everything we discussed. This chapter we are going to discuss about data models and the types of DBMS users. Okay, previous video DBMS ஓட characteristics, what is DBMS, அதோட process என்ன, characteristics என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். This video we are going to discuss about the data models and the types of DBMS and the difference between DBMS and RDBMS. Okay, last video we discussed DBMS, database management system, and relational database management system both. This video we are going to have the concepts of difference between DBMS and RDBMS. The first thing is data model. What is called as a model? How we are going to store our data in a database. So what is the structure? Okay, what methodology, in which layout, okay, which format, which type or which model we are going to store, okay, and we are going to access the complete data from the software. So it is a simple an abstraction of complex real world data gathering environment. We may gather a lot of information about any topic, but how you are going to represent to other peoples? Okay, suppose I just give a small project work to you or assignment to you. Prepare the different type of programming languages in the computers. So the computer programming languages அப்படின்னு சொன்னோன்னே you are going to search a lot of things in the internet. After getting the data, how you are going to represent in your assignment paper. Likewise, அப்போ that entire collection of data what we collected from the internet, the large amount of data will be have in your paper. So you are not going to write all the things to your assignment, but you are going to take the abstract information. Okay, அந்த கரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அந்த அப்ட்ராக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும், ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறோம். அதை தான் இங்கே டேட்டா மாடலில் செய்யணும். The main purpose of the data model is to give an idea how the final system, the final data will be, okay, will look like that after the development of the software is completed. So if your database is completely designed, okay, based on the any one of the data model. So the final user, the end user, okay, those who are going to use your software, they are going to view, they are going to access your informations. In which model அப்படிங்கிறது தான் question. There are 5 different models are there. One is a hierarchical model, relational model, network model, ER model or entity relationship model, object model or object oriented programming model அப்படின்னு 5 types சொல்றோம். We will discuss one by one briefly. Hierarchical அப்படிங்கிறது, hierarchy அப்படின்ற ஒரு வேர்டுக்கு உண்டான மீனிங் உங்களுக்கு புரியணும். அதுக்கு இந்த டயக்ராம் பாருங்க. Hierarchy. The school contains courses and resources. Resources means laboratory, library, office அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். Courses, 11th computer science group, biology group அப்படின்னு சொல்லலாம். Otherwise if you are in a college, commerce group, economics, BA, BCom, BSc அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய. So each subject have 2 different activity. One is a theory, another one is a laboratory. Physics laboratory, physics theory. Chemistry laboratory, chemistry theory. Computer science laboratory, computer science theory. So
நீங்கள் லேபுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட கோர்ஸு லேப் ப்ராக்டிக்கல் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கோர்ஸாக இருக்கணும். அந்த கோர்ஸை நீங்கள் எங்கே படிக்கணும்? ஸ்கூலில் தான் படிக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஹையரார்கி. இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். இஃப் யூ வாண்ட் லீவ், யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் first in your class teacher. The class teacher gets permission from the principal. You are not going to directly meet the principal for getting the leave. Above, this is called as a hierarchy. How the peoples are going to relate with the superior persons. All the superior persons are not going to meet all the lower level peoples. ஒரு general manager வந்து ஒர்க்கரை டைரக்டா மீட் பண்ணி எந்த ஒர்க்குமே அலாட் பண்ண மாட்டார். ஒரு பிரின்சிபல் டைரக்டா வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு கிளாஸுமே இல்லை எந்த ஒரு ஒர்க்குமே அலாட் பண்ண மாட்டாங்க. The principal give the information or commands or instruction through only by the teachers. அதே மாதிரி the manager அது கீழே இருக்கக்கூடிய சூப்பர்வைசர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க, இன்சார்ஜஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க. அந்த பீப்புள்ஸ் வழியாக தான் உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஒர்க்கை அலாட் பண்ணுவாங்க. அப்போது பிரின்சிபல், டீச்சர், ஸ்டூடெண்ட், மேனேஜர், தென் சூப்பர்வைசர், தென் ஒர்க்கர். அது வந்து ஹையரார்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு கம்பெனியோட எம்டிஓவோ இல்லை ஒரு ஸ்கூலோட கரஸ்பாண்டையோ இல்லை ஒரு சிஇஓவோ டைரெக்டாக மீட் பண்ணிட முடியாது. இதுதான் ஹையராரிக்கல் அப்படின்னு. இந்த ஹையராரிக்கல் ஒரு பெனிஃபிட் பாருங்க, ஒன் டாப் லெவல் கேன் ஹாவ் மோர் தென் ஒன் சப் லெவல். இப்போ ஸ்கூல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பேரண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஒரு 2 சைல்டு இருக்கு, ஒன்று கோர்ஸு இன்னொன்று ரிசோர்ஸஸ் அப்படி நம்ம மெயின் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கோர்ஸுக்கு நீ கோர்ஸை பற்றி சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பேரண்ட் தான் இருக்க முடியும், ஆனால் ஒரு பேரண்ட்டுக்கு மோர் தென் ஒன் சைல்டு இருக்க முடியும். இப்படி நம்ம வந்து கொண்டு போகலாம். இந்த கோர்ஸ் அப்படிங்கிறத பேரண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க. அப்போ தியரிங்கிறது லேபுங்கிறது சைல்டு ஆகிடும். அப்போ தியரிக்கு வந்து மோர் தென் ஒன் பேரண்ட் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியாது. அதுதான் ஹையராரிக்கல் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். So one theory going to be related with only one parent, that is called as a course. But course is going to be related with theory and laboratory. இதான் பேரண்ட்டுக்கும் சைல்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப், சைல்டுக்கும் பேரண்ட்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப். அதான் ஹையராரிக்கல் மாடல். ஸோ இட் இஸ் டெவலப்டு ஃபர்ஸ்ட் இன் ஐபிஎம் இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் மிஷின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், IMS அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்காக, இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக they are developed. The IBM peoples have developed the hierarchical model. In the hierarchical model, it is represented in a simple tree-like structure. எப்படி இருக்கும்? ரூட்ல இருந்து ஸ்டெம், ஸ்டெம்ல இருந்து பிரான்ச், பிரான்ச்ல இருந்து ஃபிளாஷ். ஓகே, ஸோ அதுதான் உங்களோட ரூட். அப்போ இதுல என்ன வருதுன்னா பேரண்ட் சைல்டு மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம கொண்டு வரோம். பட் we have to keep it in mind, one child can have only one parent, but one parent can have many children. இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹையராரிக்கல் மாடல் டெவலப் பண்ணும்போது மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ், அதாவது வந்து ஒரு டேட்டாபேஸை ஸ்டோர் பண்ணி நிறைய பீப்புள்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் ஷுட் பி ஸ்டோர்டு இன் வெரி ஹை கான்ஃபிகர்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ், சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஹை லெவலில் இருக்குது. அந்த கம்ப்யூட்டரில் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணால் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண முடியும், லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கேன் ஷேர் அட் த சேம் டைம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஷேர் பண்ணிக்க முடியும்? ஹையராரிக்கல் லெவலில் நம்மளோட டேட்டாவை ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு லேப் அப்படிங்கிறது ரிசோர்ஸஸை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடும் கொண்டு வரோம். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷனல் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிலேஷனல்? அந்த வேர்டுலேயே மீனிங் இருக்கு. இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரிலேட் வித் அதர்ஸ். அப்போ இந்த ரிலேஷன் அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொண்டு வந்து யாருன்னா H.F. காட் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் தான். அவர் 1970s வந்து கொண்டு வந்தார். இன்னைக்கு வேர்ல்டு லெவலில் ரொம்ப அதிகமான பீப்புள்ஸால் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாடல் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட ரிலேஷனல் மாடல் அப்படிங்கிறது. த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டேட்டா இன் ரிலேஷனல் மாடல் இஸ் கால்ட் அஸ் டேபிள்ஸ் ஆர் ரிலேஷன்ஸ். ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஒரு டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கும்போது டேட்டாபேஸ் கண்டெய்ன்ஸ் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ். A table contains multiple number of rows. Each rows are going to be splitted with a different number of fields அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதுதான் ஒரு ரிலேஷன் மாடலோட பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ ஒரு டேபிள்ல இருந்து இன்னொரு டேபிளுக்கு எப்படி சார் ரிலேட் பண்ணுவீங்க? இப்போ இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட். டேபிள் ஏல வந்து ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டேபிள் பியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா
ஸ்கூல்ல மார்க் லிஸ்ட்டோட டேபிள். அப்போ இந்த மார்க் லிஸ்ட்டோட டேபிளையும், ஃபீஸ் டேபிள் சாரி ஹாஸ்டல் டேபிளையும் மெர்ஜ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரூட் வந்து நம்ம வச்சுக்கணும். இப்போ யார பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க போறீங்க? நம்ம அந்த இடத்துல ஆனந்த் அப்படிங்கிற பெர்சனோட டேட்டாவ எடுக்க போறோம். ஆனந்தோட டேட்டாவ வந்து இப்ப இங்க வந்து நான் மார்க் லிஸ்ட் டேபிள்ல எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, சேம் ஆனந்தோட டேபிள வந்து நான் ஹாஸ்டல்ல இருந்து எடுக்கணும். ஆனந்துன்னு ஒரே ஸ்டூடண்ட் தான் இருப்பாங்களா? அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா, நம்மகிட்ட இல்லைன்னு தான் ஆன்சர் இருக்கு. பிகாஸ் தேர் வில் பி ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இன் த சேம் நேம். அப்போ ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை யூனிக்லி எ பர்டிகுலர் பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தா, தட் இஸ் பை த யூனிக் கீ. ஓகே, யூனிக்லி ஐடென்டிஃபைஸ். So which is used to uniquely identify the relational key or primary key அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் நமக்கு வரும். ஸோ ஒரு கீ வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும், ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம். இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு, பேராகிராஃப் படிக்கும்போது அந்த பேராகிராஃபோட என்டையர் பேராகிராஃப் மீனிங்கை சொல்றதுக்குன்னு ஒரு கீவேர்டு வச்சிருப்போம். அதே மாதிரி இந்த என்டையர் டேபிள்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பத்தின இன்ஃபர்மேஷனை வெச் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட ஒரு கீ இருக்கும். அதுதான் ரிலேஷனல் கீ அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆர் we can generally call it as a primary key. அப்போ இது எப்படி சார் வைக்க முடியும்னுட்டா, ரோல் நம்பர் ஆர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட். ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஃபார் ஆனந்த் இஸ் காமன் இன் த மார்க் ஷீட் டேபிள் அண்ட் ஆல்சோ தி ஹாஸ்டல் டேபிள். ஹாஸ்டல் டேபிள்லயும் அவனோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அதுவாக தான் இருக்கும். இங்கே மார்க் ஷீட் டேபிள் அவனோட நம்பர் வந்து சேமாக இருக்கும். அப்படி வச்சிருக்கும் போது 12101 ஆனந்த் அப்படின்னு சொன்னா the both table can give the information about the particular student ஆனந்த். அப்போ செகண்ட் ஆனந்தோட நம்பர் வேற நம்பரா தான் இருக்கும். மோர் தென் ஒன் பர்சனுக்கு சேம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நம்ம என்ன செய்யறது இல்லை, அலாட் பண்றது இல்லை. தட் இஸ் கால்ட் as a relation model. See this example. Here the student ID, the subject ID. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஈக்குவலா நம்ம என்ன செய்யறோம், சேம் நம்பரை வந்து அலாட் பண்றோம். The name of the student, age of the student, name of the subject, the teacher going to teach the particular subject. The student ID 1 வந்து subject ID 1க்கு மூவ் பண்ணக்கூடியவங்க. Student ID 2, subject ID 2. Student number 3, subject ID 3. அப்போ we are going to deal with the student ID and also the subject ID. அப்போ இந்த ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணும்போது 1 1 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துட்டு அதை 92 போட்டா, this 92 is related to மலர். She got 92 in C++ taught by Mr. Kannan. அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ இப்படிதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், டேட்டாவை ரிலேட் பண்ணி எடுக்க போறோம். இதான் ரிலேஷனல் மாடலோட எக்ஸாம்பிள். காட் இட்? ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க். நெட்வொர்க்னு சொன்ன உடனே நமக்கு ஜாப் வருது இன்டர்நேஷனல் நெட்வொர்க், தட் இஸ் இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது தான். மோர் தென் ஒன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி கனெக்டட் ஃபார் ஷேரிங் the data and the resources அப்படிங்கிறத காமன் டெஃபினிஷன் ஃபார் இன்டர்நெட் ஆர் நெட்வொர்க். அப்போ நெட்வொர்க் அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, மோர் தென் ஒன் அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஹைராரிக்கலோட இன்னொரு மெத்தடாலஜியாக நம்ம என்ன செய்யலாம், நெட்வொர்க்கை பார்க்கலாம். ஏன்னா ஒரு பேரண்ட் கோயிங் டு ரிலேட் வித் மோர் தென் ஒன் சைல்டு அப்படின்னு நம்ம படித்தோம். பட் ஹியர் கொஞ்சோட டிஃப்ரெண்ட். ஒன் டேபிள் கேன் ரிலேட் வித் எனி நம்பர் ஆஃப் அதர் டேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது நெட்வொர்க் மாடல். இப்போ ஸ்கூல் பாருங்க, the school is related with the library and office and staff room. The staff room related with the student's office and also the library. அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லைப்ரரிக்கு போகலாம், ஆஃபீஸ்க்கு போகலாம், ஸ்டாஃப் ரூமுக்கும் போகலாம். அப்போ இவன் ஒரு பையனுக்கு 3 பேரண்ட் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மீன் பண்ணோம். பட் அப்படி பேரண்ட்டுன்னு மீன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக the student table student going to be related with the 3 different tables. All the 3 tables going to be get the data from the school. அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரண்ட்டுக்கு 3 சைல்டு அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சைல்டுக்கு 3 பேரண்ட் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட். அப்போ நெட்வொர்க் அப்படிங்கும் போது மோர் தென் ஒன் டேபிள்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ரிலேட்டட் வித் தட். ஓகே, ஸோ நெட்வொர்க் டேட்டாபேஸ் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹைராரிக்கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இஸ் ட்ரூ ஆர் நாட்? எஸ், இட் இஸ் ட்ரூ. இன் ஹைராரிக்கல் மாடல் the child record has only one parent node. In network model, a child may have many parent node. இது வந்து டிஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க. இந்த டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்கலாம். எப்படி இருக்கும்? ஹைராரிக்கல் ஒரு பேரண்ட் மல்டிபிள் சைல்டு இருக்கலாம். பட் நெட்வொர்க்ல மெனி சைல்டு மெனி பேரண்ட்ஸோட என்ன செஞ்சுக்கலாம், ரிலேட் பண்ணிக்கலாம்.
இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் டேட்டா இன் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றான். அது என்ன சார் மெனி டு மெனி? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டீச்சர், மல்டிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிங்கிள் டீச்சர், மல்டிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மல்டிபிள் டீச்சர் அப்படிங்கும்போது இதுதான் மெனி டு மெனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. But this model is easier and faster to access the data. இது இருந்ததுனால என்ன ஆகுது? ஈஸியாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ரிசோர்ஸஸ்லேருந்து எடுத்துக்க முடியுது. கூகுளில் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க, சிம்பிளாக ஐ வாண்ட் டு நோ அபவுட் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறீங்க. வாட் இஸ் டேட்டா பேஸ்? It supports lot of information to you. It displays lot of website addresses. You are going to choose any one from that. அப்போ உங்களோட சிஸ்டம் அங்கே டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய அத்தனை சிஸ்டத்துக்குடைய லிங்க்ல இருக்கும். யூ ஆர் கோயிங் டு கிளிக் எனி ஒன் லிங்க் ஃப்ரம் தட். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் லிங்க்லேருந்து டேட்டா எடுத்துக்க முடியும். சப்போஸ் இது நான் சரியில்லை அப்படின்னா வேற வெப்சைட் அட்ரஸ் நம்ம போய்க்கலாம். ஸோ வி கேன் ரிலேட் வித் மெனி சர்வர்ஸ் இன் தட். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். The next one is a ER model. Otherwise, it is known as entity relationship model. The relational model மாதிரி entity relationship model வந்து 1970s தான் டெவலப் பண்ணாங்க. ஸோ ரிலேஷன் பண்ண 1970. ஓகே, EF காட் அப்படின்றவர். பட் ER மாடல் வந்து டெவலப் பண்ணது சென் அப்படின்றவர் 1976. ஆக்சுவலாக திஸ் மாடல் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் டெவலப்பிங் கான்செப்சுவல் டிசைன். ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து இந்த கான்செப்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் பேஸை வந்து கொண்டு வரது, ஒரு பேசிக் ஐடியா வந்து கொண்டு வரதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாடல் தான் ER மாடல். திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஓகேங்களா? இந்த மாடலை வச்சு நீங்கள் வந்து டேட்டாபேஸ் டிசைன் பண்ணால் ரொம்ப சிம்பிளாக டிசைன் பண்ணால், டிசைன் லாஜிக் வியூ ஆஃப் தி டேட்டா, ஈஸி டு டிசைன் லாஜிக்கல் வியூ ஆஃப் தி டேட்டா. ஒரு டேட்டா எந்தெந்த டேபிளோட ரிலேட் ஆகிட்டு இருக்கும், ஒரு டேபிள் என்னென்ன டேட்டாபேஸ் கூட ரிலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சிம்பிளிஃபைடாக உங்களால் என்ன செய்ய முடியும்னா சொல்லிக்க முடியும். Okay, so the relationship are created by dividing an object into an entity and it is characteristics and attributes. அப்போ ஒரு ER மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் how it is going to be divided or how it is going to be represented அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம். அப்போ நம்ம டேபிள் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த டேபிள் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாங்கன்னா என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப். அப்போ டேபிளோட ரிலேஷன் மாடல் டேபிள்னு சொன்னது இங்கே எப்படி வருது? என்டிட்டின்னு வருது. அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேபிள் கண்டென்ஸ் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ், காலமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். தட் ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் இன் ER மாடல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள், அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறது என்டிட்டி. இட் கண்டெய்ன்ஸ் ரோல் நம்பர், ஸ்டூடெண்ட் நேம், Tamil mark, English mark, Max mark, total mark. So these are all called as attributes of the particular entity. Which entity? Student entity. So the student entity contains அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த attributes சொல்றோம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஒரு entity இருக்கு, டீச்சர்னு ஒரு entity இருக்கு. Teacher can have teacher ID, teacher name, teacher ஓட subject and teacher going to be taught which class அப்படின்றோம். So we are going to relate the student with the teacher. அப்போ என்ன மெத்தடாலஜியில் ரெண்டு பேரையுமே நம்ம என்ன சொன்னால் ரிலேட் பண்ணுவோம்னா, the teacher going to be taught computer science. ஓகேவா? the teacher going to be teach the computer science. The teacher B is going to be teach physics. Teacher C is going to be teach chemistry. like that. அப்போ ஒரு டீச்சருக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கிரியேட் பண்ணுறோம். அப்போ இது எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணுறோம், அதாவது லே அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, we are going to model with some symbols, okay, to easily identify or easily understand. The developer going to draw the model, okay, using some simplified symbols. Rectangle அப்படிங்கிற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொன்னோம், ஒரு என்டிட்டியை வந்து டிசைன் பண்ணுறோம். எலிப்ஸ் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணோம். எதுக்காகனா அட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்றதுக்கு we are going to use the diamond symbol. See the example. This ER மாடல் இந்த டாக்டருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கும் உண்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்கிறாங்க. த டாக்டர் கோயிங் டு பி டயக்னைசஸ் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் தி பேஷண்ட். ஓகே, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் தி பேஷண்ட். He may be affected with the typhoid or he may be affected with the corona. Whatever it may be. அப்போ which doctor diagnosis which patient அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்போது the டாக்டரோட ஐடி அண்ட் டாக்டரோட நேம். Which patient? Patient ID, patient name.
Here, doctor and patients are the entities. Diagnosis is the relationship between the two entities. Doctor ID, doctor name, patient ID, patient name, all are called as attributes of the model. Okay, right. The last one, the object oriented model அப்படின்னு சொல்றாங்க, or object model அப்படின்னு சொல்றாங்க. The object model stores data in the form of objects, attributes and methods. அதாவது நம்ம oops language பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த சேம் oops language அப்படியே மைண்டில் கொண்டு வந்துக்கலாம். What is oops? Object oriented programming structure. What it contains? A classes. Okay. What is a class? A binding of data and information. Sorry, binding of data and functions. What is data? A raw fact. What is function? A behavioral of the data. ஸோ இப்படி சொன்னோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்போ 12ன்னு ஒரு கிளாஸ் சொல்கிறோம் சிம்பிளாக. அதில் வந்து நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட் 1லேருந்து ஸ்டூடெண்ட் 30 வரைக்கும் 30 ஆப்ஜெக்ட்ஸாக இருந்தேன். All the 30 students are going to be listen in a particular time. They are going to study, they are going to write examination. What they are going to write? They may be write Tamil or they will write Hindi. They may be write English, they will be write physics or whatever their subjects. Okay. So totally 30 students are sitting and writing. The 10 members are biology, 10 members are computer science, 10 members are computer application. So they are going to relate it with different subjects, but they are sitting in a single classroom for writing examination. Upon the functionality, writing examination is a functionality. What they are writing? Their subjects. Okay. Upon the subject of the data, what they are going to write? The answers they are going to write. Data processed. அது என்ன செய்றாங்க, படிச்சு எழுதுறாங்க. Okay. This model handles more complex applications. இப்போ சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஓலா புக் பண்ணுவீங்க, ஜொமேட்டோல ஆர்டர் பண்ணுவீங்க. ஓலா புக் பண்ணி ஆட்டோ புக் பண்ண உடனே அந்த ஆட்டோ எந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வெயிட் பண்றோம். வேர் இஸ் மை ட்ரெயின் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் போட்டோம்னா அந்த இடத்துல அதுக்குன்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. அது என்ன சொன்னா, நவ் இட் இஸ் இன் மதுரை, நவ் இட் இஸ் இன் திருநெல்வேலி, நவ் த ட்ரெயின் இஸ் இன் சாத்தூர், லைக் இட். அப்போ இந்த கிராஃபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் ஜிஐஎஸ் சிஸ்டத்துக்கெல்லாம் நம்ம எதை யூஸ் பண்றோம்னா, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் மாடல் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? இந்த இன்ஜினியரிங் டிசைன் ஆகட்டும், சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஆர் எனி மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் ஜியாகிரபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும். ஸோ ஆல் லொக்கேஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் மாடல். It is used in file management system also. It represents real world objects, attributes and behaviors. Train object, அதோட attributes train number and the train route, behavior where it now where the train is available, about the movements அப்படிங்கிறது. So it provides a clear modular structure. எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகுது, எந்த ரூட்டில் ட்ராவல் ஆகுது, ஓகே அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் ஈஸி டு மெயின்டைன் அண்ட் மாடிஃபை த எக்ஸிஸ்டிங் கோடு. நீங்கள் ஒரு ட்ரெயின் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்கிறாங்க, அந்த இடத்துல வந்து புது ட்ரெயின் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெயினோட ரூட் அவங்க என்ன செய்யும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ மாடிஃபிகேஷன் ஆர் அப்டேஷன்ஸ் ஆர் வெரி ஈஸி அண்ட் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி இன் திஸ் மாடல். ஓகே, சம் எக்ஸாம்பிள். இப்போ ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் கொடுக்குறாங்க. ஷேப் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம சர்க்கிளாக இருக்கலாம், ரெக்டாங்கிளாக இருக்கலாம், ட்ரையாங்கிளாக இருக்கலாம். சர்க்கிள் மே சர்க்கிள் அப்படிங்கிற சொல்லும்போது we are going to have the circle by using the radius. ரெக்டாங்கிள் போது we need two attributes, length and breadth. ட்ரையாங்கிள் சொல்லும்போது two attributes, base and height of BH. அதான ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. I understand. So area of the triangle அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் of BH. Area of the rectangle L into B. Area of the circle another pi r squared. Okay, I understand. So that is a formula here. About circle has attribute radius, rectangle அப்படிங்கிறது length and breadth, triangle அப்படிங்கிறது base and height. By using this, we are going to find the area or perimeter. Okay, perimeter of the rectangle, area of the rectangle, perimeter of the circle, area of the circle. So the two functions are common to all the three shapes. So for that, we are creating shape separately first. Okay, that shape
அப்படிங்கிறது வந்து we are going to inherit circles area, circles perimeter, rectangles area, rectangles perimeter, triangles area, triangles perimeter like that. அப்போ இந்த மாடல் எதை டிஃபைன் பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு இன்ஹெரிட் அப்படிங்கிறது. அப்போ ஈச் ஷேப் ஆல் ஆர் சேம் கேரக்டரைஸ்டு. ஓகேங்களா? சர்க்கிள், ரெக்டாங்கிள், ட்ரையாங்கிள் மூணுமே ஷேப்ஸ் தான். அப்போ ஷேப்புக்கு உண்டான காமன் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு. ஓகேங்களா? இப்போ டாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம், கேட்டுன்னு சொல்கிறோம், டைகர்னு சொல்கிறோம், லயன் சொல்கிறோம், ஹியூமன் பீயிங்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அதுபோக யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். Okay, some members well versed in drawing, some members in speech, some members reading. அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான டேலண்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் எந்த இடத்துல எந்த கொஷின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடுவான். சில பேர்ல எந்த கொஷின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணவே மாட்டாங்க. அப்போ அவங்களாம் வேற விதத்துக்கு டேலண்டாக இருப்பான். அவன் டிராயிங் டேலண்ட். சம் மெம்பர்ஸ் வெல் versed in ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல்சோ. அப்போ அவனோட பிஹேவியர் அவனோட டேலண்ட்டை பொறுத்து என்ன ஆகும்னா மாறும். Okay, but the human beings all are human beings. அப்படிதான். Okay, I understand. Right. The next பார்த்தீங்கன்னா types of DBMS users. இந்த next heading. So இதில் வந்து 4 type of users இருக்காங்க. DBMS அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ண முடியும். Database Management System. First one is administrator. Second one is a programmer. Third one is a end user. The last one is a database designers அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 டைப். இந்த 4 பேர் என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பண்றாங்க we'll discuss one by one. Database administrator. Administrator, the keyword சொல்லிடும் இந்த exam explanation. Who is admin? Going to manage all the operations of the particular database. வாட்ஸ்அப் அட்மின் போடுறீங்க. அட்மினோட மெயின் ஒர்க் என்ன? புதுசாக மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுறது, ஆல்ரெடி இருக்கிற மெம்பர் தேவையான இடம் தூக்குறது, புதுசாக கண்டென்ட் இன்சர்ட் பண்ணுறது, தேவையான இடம் தூக்குறது, எல்லாமே அட்மினோட கண்ட்ரோல். He is going to maintain each and everything. The same thing, database administrator, okay, one who manages all the complete database managements. So they are taking care of the security of the DBMS, and they are managing the license keys, they are managing the user accounts, they are giving the access permissions. Okay, like limitation, permission, limitation, privileges அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். அப்போ இவருக்குலாம் இந்த ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான பர்மிஷன் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு. இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு உண்டான லைசன்ஸ் கீஸ் எல்லாமே இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. The next one is a programmer. They are going to write codings for developing the design. The user group are involved in developing and designing the parts of the DBMS. ஒரு database உள்ள என்னென்னலாம் இருக்கணும், ஓகே, வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த DBMS அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லக்கூடியவங்க தான் இந்த ப்ரோக்ராமர்ஸ். அது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டாபேஸ் டிசைனர் அண்ட் எண்ட் யூசர். இந்த எண்ட் யூசர்னா யார்? எண்ட் யூசர்ஸ். ஹூ ஆர் ஆல் த எண்ட் யூசர்? எல்லாமே டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணக்கூடியவங்க தான் எண்ட் யூசர்ஸ். ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஆஃப் தி என்டையர் அப்ளிகேஷன், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன், தி யூசர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு யூஸ் தட் பர்டிகுலர் ஆப். அப்போ அந்த ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸை தான் எண்ட் யூசர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, எ மாடர்ன் அப்ளிகேஷன்ஸ், வெப் ஆர் மொபைல், வெப்சைட்டாக இருந்தாலும் சரி, மொபைலாக இருந்தாலும் சரி, த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ஸ்டோர் த யூசர்ஸ் டேட்டா. நம்மளோட டேட்டாவில் ஸ்டோர் பண்ணுறது அந்த அப்ளிகேஷன் வச்சுருக்கோம். ஓகே, த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ப்ரோக்ராம்டு இன் சச் அ வே தட் தே ஆர் கலெக்டிங் யூசர்ஸ் டேட்டா. நம்மளோட எல்லா டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணும் அண்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ஓகே, அண்ட் இட் ரன்ஸ் ஆன் தி சர்வர். ஓகே, நம்மளோட கொரி என்ன? வாட் இஸ் மை ரிசல்ட்? வேர் இஸ் மை ட்ரெயின்? நம்மளோட கொரியே இவ்வளவுதான். ஓகே, இஸ் தேர் எனி ட்ரெயின் அவைலபிள் இன் த டைம்? த எண்ட் யூசர் கோயிங் டு யூஸ் த ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் ஒன்லி. ஸோ ஹூ ஸ்டோர், ரிட்ரைவ், அப்டேட் அண்ட் டெலீட் த டேட்டா அப்படிங்கிறவங்க எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யறாங்க? எண்ட் யூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ தே ஆர் டேட்டாபேஸ் டிசைனர்ஸ். அடுத்து நம்ம சொல்ல போறோம். They are the responsible for identifying the data to be stored in the database, for choosing appropriate structure to represent and store the data. ஒரு டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் எந்த மாடலில், எந்த லேஅவுட்டில், எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும், ரிட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணக்கூடியவங்க தான் டேட்டாபேஸ் டிசைனர்ஸ்.
அப்போது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட கண்ட்ரோலில் இருந்து எப்படி இருப்பாருங்க, எண்ட் யூசர் எனக்கு இந்த மாதிரி டேட்டா வேணும்னு கேட்குறாரு, அதுக்கு டேட்டாபேஸ் டிசைனர் ஒரு டிசைனிங் பண்ணுறாரு, அதுக்கு தேவையான பிஹேவியரை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமர் செய்கிறாரு, அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர் செய்கிறாரு. இந்த ப்ரோக்ராமர் செய்கிறது எல்லாத்தையுமே என்ன செய்கிறாரு, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு. த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் going to control all the 3 peoples. ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டலி 4 number of members in the users. Okay. The last part, difference between DBMS and RDBMS. Most important 5 mark question. இதோட மீனிங் பார்த்துக்கோங்க. டிபிஎம்எஸ்னா என்ன, ஆர்டிபிஎம்எஸ்னா ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ரிலேஷனல் அந்த கீவேர்ட்லேயே நமக்கு மீனிங் வந்துடும். இட் இஸ் ரிலேஷன் மாடல். ஒரு டேபிள்லேருந்து இன்னொரு டேபிளுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், we are going to create. ஓகே, இட் மே பி 1 to 1 ஆர் 1 to many ஆர் many to 1 ஆர் many to many, எந்த வேணாலும் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஹவு இட் இஸ் டிஃபர்டு ஒன் வித் அனதர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னா, இட் இஸ் எ நேவிகேஷன் மாடல். தட் இஸ் டேட்டா இஸ் லிங்க்டு as a records. But in RDBMS, it is a relation model. One data table as a row and column going to be related with multiple number of tables. Redundancy அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது மோர் தென் ஒன் டேட்டா, சேம் டேட்டா வில் பி அவைலபிள் இன் மோர் தென் ஒன் டைம் அப்படின்னு சொன்னால் டிபிஎம்எஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் சம்டைம்ஸ். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிடண்டன்சி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எரர் மெசேஜ் காமிக்காது. அதாவது ஒரே பையனுக்கு 2 தடவை அட்மிஷன் போடுது. ஓகேங்களா? ஒருத்தர் வருவான், சார் எனக்கு பயாலஜி குரூப் வேணும்னு கேட்பான். அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் கொடுத்தோன்னே என்ன செய்வான், இஸ் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் ஹிஸ் குரூப். அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா அவனோட ரெக்கார்டை வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அட்டண்டன்ஸில் எழுதிடுவாங்க. பட் பயாலஜி ரெக்கார்டில் வந்து டெலிட் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகுன்னு, இந்த அங்கே டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே டெலிட் ஆகி இன்சர்ட் ஆகிடும். பட் அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்குள்ளே அவங்க என்ன செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க, டெலிட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் தே ஆர் ஆடிங் த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் இன் த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அட்டண்டன்ஸ் ரெக்கார்ட். அப்போது 2 ரெக்கார்ட்லேயும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், தி சேம் ஸ்டூடெண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அங்கே டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யாராவது ஒருத்தர் வந்து அனலைஸ் பண்ணி செக் பண்ணி சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சார் த சேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவைலபிள் இன் பயாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அட்டண்டன்ஸ், ஸோ வெதர் ஹி ஸ்டடிங் பயாலஜி ஆர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஒரு கொஷின் மார்க் வரும்போது அங்கே ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் கிரியேட் ஆகும். அதெல்லாம் வந்து டிபிஎம்எஸ்ல வந்து நடக்கும். பட் ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல ஒன்ஸ் த ரெக்கார்டு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பயாலஜியில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணும்போது இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஷோஸ் என் எரர், த சேம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர்ஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் இன் பயாலஜி குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஓகே, நார்மலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அது என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன், நார்மலைசேஷன் வந்து டிபிஎம்எஸ்ல கிடையாது. பட் ஆர்டிபிஎம்எஸ் நார்மலைசேஷன் பண்ணி நமக்கு என்ன செய்யணும், டேட்டாவை டேட்டா ரிடண்டன்சி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னு தான். டேட்டா ஆக்சஸ் consumes more time. DBMS takes a lot of time for accessing the information, but RDBMS comparatively very faster, okay, to access the data. அப்போ ஒரு கீ அண்ட் இண்டெக்ஸஸ்ன்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்குறான். அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணும்போது பிரைமரி கீ ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன். த டைப் ஆஃப் கீஸ், பிரைமரி கீ, ஃபாரின் கீ, செகண்டரி கீ, கேண்டிடேட் கீன்னு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது, அந்த பின்னாடி படிப்போம். அந்த கீஸ் எல்லாமே டிபிஎம்எஸ்ல கிடையாது. ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல தே ஆர் எஸ்டாப்ளிஷிங் ரிலேஷன்ஷிப். தட்ஸ் வை வி நீட் த கீஸ் இன் ஆர்டிபிஎம்எஸ். டிரான்சாக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட், ஓகேங்களா, இன்எஃபிஷியண்டாக இருக்கும், நிறைய எரர்ஸ் இருக்கும், ஓகேங்களா, இன்செக்யூராகவும் இருக்கும். பட் ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல எஃபிஷியண்டாகவும் இருக்கும், செக்யூராகவும். ஓகே, ரைட். டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டேட்டாபேசஸ், ஒரு டேட்டாபேஸை மோர் தென் 1 person அட் அ டைமில் யூஸ் பண்ணுறது. அப்போ ஒரு மல்டிபிள் யூசரை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறது, இதெல்லாம் வந்து டிபிஎம்எஸ் சப்போர்ட் பண்ணாது. பட் ஆர்டிபிஎம்எஸ் கேன் சப்போர்ட் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் கேன் ஆக்சஸ் அட் த சேம் டைம். எக்ஸாம்பிள் டிபேஸ், பாக்ஸ் ப்ரோ ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது. பட் ஆர்டிபிஎம்எஸ் பாருங்க, எஸ்கியூஎல் சர்வர், ஆரக்கல், மைஎஸ்கியூஎல், மரியாடிபி, எஸ்கியூஎல் லைட். They may ask in the 1 mark questions, which one of the following is a RDBMS, which one of the following is a DBMS. ஓகே, அதே இன்னொன்று சொல்கிறாங்க. ஓகே, விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் எஃபிஷியன்ட் செக்யூர். எஃபிஷியன்ட் செக்யூர்னா ஆர்டிபிஎம்எஸ் சொல்லும்போது உங்களுக்கு எஸ்கியூஎல் சர்வர், ஆரக்கல், மைஎஸ்கியூஎல், மரியாடிபி, எஸ்கியூஎல் லைட்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும். ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் யூஸ்டு டு எஸ்டாப்ளிஷ் ரிலேஷன்ஷிப் யூஸிங் கீஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் வைப்பாங்க.
ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் யூசிங் கீஸ்ன்னு சொல்லும்போது ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு உங்களுக்கு மைண்டில் செட் ஆகிடும். அதோட டைப்ஸும் உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, இப்போது நார்மலைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாரு. ஆக்சுவலாக இந்த நார்மலைசேஷன் வந்து ரிலேஷன் மாடலில் டெவலப் பண்ணவர் தான் நார்மலைசேஷனை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பார். இது எஃப் கார்ட் 1970s வந்து டெவலப் பண்ணும்போது. ஸோ database normalization is first proposed by Dr. Edgar F. Card அப்படின்றவர். So as an integral part of the RDBMS in order to reduce data redundancy and improve the data integrity. இன்டெகிரிட்டினா என்ன? ஒரு உண்மைத்தன்மை, ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுறது கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் தான் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் தட் இஸ் டேட்டா இன்டெகிரிட்டி. சேம் இன்ஃபர்மேஷன் மோர் தென் ஒன் பீப்புள்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண முடியுமானா அது ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் வரக்கூடிய கான்செப்ட். அதையே நம்ம என்ன செய்யணும், மோர் தென் ஒன் டைம் இது வந்து அவைலபிலிட்டியாக இருக்கா அப்படின்ட்டா இல்லைன்னு சொன்னால் அதுக்கு ரிடண்டன்சி, ரெடியூசிங் ரிடண்டன்சி. ஸோ இவர் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் வந்து கொடுத்தாரு நார்மலைசேஷன் பண்ணுறது. ஓகேங்களா, அப்போது அது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம், செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம், தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம், ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம், அதாவது பாய்ஸ் கோட் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நார்மல் ஃபார்ம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த நார்மலைசேஷன் நடக்குது. உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஒரு டேபிளை எப்படி நார்மலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஒரு ஸ்டூடெண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவை நான் சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன். அவனோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர், நேம், அவன் டோட்டல் மார்க்கு, ஆவரேஜ், அவன் ஃபீஸ் கட்டிட்டான், ஓகேங்களா, ஃபீஸ் எவ்வளவு, பெய்டு எவ்வளவு, பேலன்ஸ் எவ்வளவு, அவனோட ஃபோன் நம்பர் என்ன, ஆதார் நம்பர் என்ன, இப்படி இருக்கிறதுலாம். இப்போ ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் அவனோட ஃபோன் நம்பர், ஆதார் நம்பர், டோட்டல், ஆவரேஜ், ஓகேங்களா, அவனோட நேம் என்ன, ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பட் ஆஃபீஸ் பீப்புள்ஸுக்கு என்ன தேவைன்னா ஃபீஸு, பெய்டா, பேலன்ஸா, இந்த 3 இன்ஃபர்மேஷன் தான் அவங்களுக்கு தேவை. இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டாங்க, எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க அப்படின்னு, இதுதான் ஆஃபீஸ் பீப்புள்ஸ் தேவை. பட் நான் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணால் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரே டேபிளே நான் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அட்மிஷன் போடும்போது ஃபீஸ் கட்டிடுவான், ஆனால் அவனுக்கு மார்க் இருக்குமா? இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு ஒர்க் அவுட் த சேம் டேபிள். அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு டைமும் இந்த எல்லா காலத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டைப் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதாவது நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிக்கிறதுக்கு தான் நார்மலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ், லாட் ஆஃப் காலம்ஸ் தட் மேக்ஸ் த காம்ப்ளெக்சிட்டி டு த யூசர்ஸ். ஒரு யூசருக்கு நிறைய காலம்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை டைப் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயுமே அவர் வந்து என்னடா டேட்டாபேஸ் இது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிடுவார். ஸோ வி ஹேவ் டு கிவ் த ரெக்கார்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அலோன். அப்போ அவர் டேபிள் 1, டேபிள் 2, டேபிள் 3ன்னு ஒரு 3 ஃபார்மேட்டில் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் அ ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள், திஸ் இஸ் ஆஃபீஸ் டேபிள், திஸ் இஸ் mark sheet table. The mark table contains only the marks and marks records. Okay, hostel table contains only the students, those who are studying classroom and which room number. Okay, எந்த ரூம் நம்பர்ல இருக்கா, எந்த கிளாஸ் படிக்கிறேன், எந்த செக்ஷன் படிக்கிறேன், அவன் பேர் என்ன, அவனோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் என்ன, அவனோட அட்ரஸ் என்ன, அவனோட ஃபோன் நம்பர் என்ன, இதெல்லாம் ஹாஸ்டலில் இருக்கும். பட் இது எல்லாமே மற்ற டேபிள்ஸில் தேவைப்படாது. ஓகே, அவன் ஹாஸ்டலில் இருக்கான், இல்லையா, அதில் மாற்று கிளாஸுக்கு வந்தியா, படிச்சியா, எக்ஸாம் பண்ணியா, மார்க் வரும், அவ்வளோதான் வந்து கிளாஸ் டீச்சருக்கு தேவை. ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறோம். ஸோ ஒன் large table going to be splitted into multiple small amount of tables. அதுதான் டேபிள் நம்பர் 1, டேபிள் நம்பர் 2ல உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இதுதான் நார்மலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ நேம், ஃபீஸ், பெய்டு, பேலன்ஸ், வாட் இஸ் ஃபோன் நம்பர், வாட் இஸ் ஆதார் நம்பர். இன் டேபிள் நம்பர் 2 ரெஜிஸ்டர் நம்பர், நேம், டோட்டல் அண்ட் ஆவரேஜ். அப்போது டேபிள் 2ங்கிறது யாரோடது, கிளாஸ் டீச்சரோட. டேபிள் 1ங்கிறது யாரோடது, ஆஃபீஸ் பீப்புள்ஸோடது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Right. Thank you so much.